Good morning students. Grace College of Engineering Object Oriented Programming Laboratory. Lab code is 8383. Our experiment is 5th exercise, string operation using array list. So already I saved all the programs in documents file. String operations append பண்ண போறோம். Insert and search அப்புறம் list all strings start with given letters. இந்த ஆபரேஷன்ஸ்லாம் string வச்சு பண்ண போறோம். கேரக்டர்னா A to Z இருக்கிறது தான் கேரக்டர். ஸ்ட்ரிங்னா group of characters சேர்ந்தது string. ஸோ append வந்து add at endல add பண்ணுறதுக்கு append யூஸ் பண்ண போறோம். insert வந்து add பண்ண போறோம். particular indexல நம்ம வந்து some charactersஐ நம்ம வந்து add பண்ண போறோம். array list example னு class create பண்ண போறோம். ஸோ நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சிருக்கிறோம். ஷார்ட் ஆஃப், ஆட் ஆஃப், இண்டெக்ஸ் ஆஃப், ரிமூவ் ஆஃப், சைஸ் ஆஃப், இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராமில் வச்சுருக்கோம். java.utl பேக்கேஜஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமில். asterisk represent all classes present inside the java.utl packages. கிளாஸ் நேம் வந்து array list example. மெயின் ஃபங்க்ஷன் இதில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து array list example அப்படிங்கிற நேமில் நம்ம சேவ் பண்ணணும். array list example.java. ஸோ string arguments வந்து input arguments பாஸ் பண்ணுறோம் மெத்தடுக்கு. எக்ஸெப்ஷன் வந்து எரர். array list string. ஸோ generic data type இது. generic data typeல வந்து நம்ம generic parameters வந்து பாஸ் பண்ணுவோம். data input stream class யூஸ் பண்ணி input வாங்குறோம். string manipulation, string operations எல்லாமே இதில் நடக்குது. ஸோ நம்ம ரன் பண்ணும்போது என்னென்ன ஆப்ரேஷன் என்னென்ன பண்ணுதுங்கிறது நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எடுத்துக்கிறேன். இந்த ப்ரோக்ராமில் நான் இன்புட் ஸ்ட்ரீமுக்கு பதிலாக பஃபர் ரீடர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். பஃபர் ரீடர் யூஸ் பண்ணால் நமக்கு அந்த நோட்டுங்கிறது வந்து அந்த மெசேஜ் வந்து ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணும்போது இட் வில் நாட் அப்பியர். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் யூஸிங் டேட்டா இன்புட் ஸ்ட்ரீம் we will use buffer reader. So this program is array list example. I will go to open this program. Array list example. Here is the program. We have to save this program like this, array list example.java. Save. Already saved, so I am selecting save as option. Array list example.java. We have to change these text documents to all files. Then we have to give save. I already saved this program, so I am just ignoring this step. Okay. So many cases are available to do the string operations. Here I am using, instead of a data input stream, I am using buffer reader class. So buffer reader classes வந்து நமக்கு bytes கூட character கூட convert பண்ண போகுது. data input stream also convert the byte code into character data. But buffer reader, while using buffer reader, it is very easy and it will not any problem with the conversion. So data input streams are used in the old version. Instead of data input streams, we are using buffer reader in the latest version of Java. Both are converting the byte data types into character data types. So object are remove. Here object remove method. We are using writing the remove method. Okay, we will go to run this program. To compile this program, we have to go to command prompt. In the command prompt, we have to give the Java path where we install this Java in the PC. That location we have to give using the keyword setPath is equal to. I am selecting the path. In this PC, the Java software is present inside the C directory. In the C directory, we have to go to program files x86 folder. Here Java folder, here JDK folder, here bin tilde.
bin folder. Till that you have to go and Control plus C to copy the link and Control plus V in the keyboard press to paste the path in the command prompt. Now we have to move to the Java application program where it is located in our PC. So in our PC, the Java application programs are present inside the C directory, users folder, then Del folder, then document folder. So we have to go to this path. So already in command prompt, the path is C directory, users folder, Del folder. Then we have to move to document folder using the syntax CD. CD is command directory. The path is document. We enter. Now we move to the particular folder where our application program is saved. Okay, using the command java c space filename.java. Here our file name is ArrayList example. ArrayList example.java. Java C is not recognized as internal. Error is there. So I will check. Array list example. So document folder, whether it is present inside the document folder or not, we have to check. C directory, users, Del, then documents. Array list example. Here our program is there. C user Del documents. Java C ArrayList example.java. So our program, so no error. So we will move to running our process. For running our process, command is Java. Run பண்றதுக்கு Java space file name. So first option கொடுத்து நம்ம வந்து string insert பண்ணலாம் at the endல. So mercy அப்படின்னு கொடுக்கிறேன். Again 0 வந்து press பண்ணா break ஆயிரும். 1 2 continue கொடுக்கணும். So 1 கொடுக்கிறேன். மறுபடியும் string manipulations operations இருக்குது. First option choose பண்றேன். Append at the end. So again அது enter the string கேக்குது. So I am giving the string name as Grace. So again 1 கொடுத்து continue பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் நான் வந்து செகண்ட் ஆப்ஷன் ஐம் சூஸிங் த செகண்ட் ஆப்ஷன் இன்சர்ட் அட் பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ். அப்போ என்டர் த ஸ்ட்ரிங், என்ன ஸ்ட்ரிங் என்டர் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ மெர்லின் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் கொடுக்குறோம். ஸ்பெசிஃபை த இண்டெக்ஸ், ஸோ எந்த பொசிஷனில் அதை இன்சர்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஐம் செலக்டிங். ஸோ லிஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் மெர்லின்ங்கிறது இருக்குது. அடுத்தது அகெயின் நம்ம வந்து ப்ரெஸ் 1 2 கண்டினியூ கொடுத்துக்கலாம். ஸோ மறுபடியும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங்கை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்டர் த ஸ்ட்ரிங் வந்து கிங்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ பொசிஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ செகண்ட் பொசிஷன் கொடுக்குறேன். ஸோ மெர்லின் ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் மெர்லின் இருக்குது, செகண்ட் பொசிஷனில் கிங்குங்கிறது இருக்குது. ஓகேவா? அகெயின் நம்ம வந்து 1ங்கிறத கொடுத்து கண்டினியூ கொடுத்துக்கலாம். ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் சர்ச் கொடுக்குறேன். தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் சர்ச். ஸோ எந்த ஸ்ட்ரிங்கை சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ மெர்சி அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்தோம்னா ஸோ அந்த மெர்சிங்கிறது என்ன பொசிஷனில் இருக்குதுன்னா செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அரேயில் வந்து அது ஸ்டோர் ஆகும்போது வந்து பொசிஷன் வந்து 0th பொசிஷனில் தான் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா சேவ் ஆகும், 1வது பொசிஷனில் தான் செகண்ட் டேட்டா சேவ் ஆகும், செகண்ட் பொசிஷனில் தான் தேர்ட் டேட்டா சேவ் ஆகும். ஸோ சர்ச் பண்ணும்போது அந்த அரே இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது செகண்ட் 0 1 2 இந்த செகண்ட் பொசிஷனில் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த மெர்சிங்கிற ஸ்ட்ரிங் இருக்குது. அகெயின் 1 2 கண்டினியூ கொடுத்துக்கலாம். ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஐ எம் சூஸிங். Enter the character to list the string that start with a specified character. ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜி அப்படிங்கிற கேரக்டரை கொடுக்கலாம். Enter the character to list the string that starts with specified character. Again I am choosing the option 4. 1 கொடுக்கணும் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு. ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ நான் 4 கொடுத்துட்டேன். ஸோ அது எக்ஸிட் ஆகி வெளியே வந்துருச்சு. நம்ம அகெயின் ரன் பண்ணலாம்.
ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ என்டர் 0 to break and 1 to continueன்னு கேட்குறாங்க. நான் 1 கொடுக்குறேன், ஆப்ஷன் 1 கொடுக்குறேன். நம்மளுடைய ஃபோர்த் ஆப்ஷன் லிஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் தட் ஸ்டார்டிங் வித் சம் லெட்டர். ஸ்ட்ரிங்கை லிஸ்ட் பண்ணணும், தட் ஸ்டார்டிங் வித் லெட்டர் சம் லெட்டர். ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் என்டர் த கேரக்டர். இப்போ நான் ஜிங்கிற கேரக்டரை கொடுக்குறேன். டு லிஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் தட் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்பெசிஃபைட் கேரக்டர். ஸோ இந்த ஜிங்கிற லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்ட்ரிங் என்னென்னா கிரேஸ், அதை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடுது. அகெயின் ஆப்ஷன் 1 கொடுத்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ நம்மளுடைய அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து ஃபிஃப்த்து, என்டர் த சாய்ஸ் ஃபிஃப்த்து. ஃபிஃப்த்து வந்து சைஸ் சொல்லுது. ஸோ சைஸ் ஆஃப் த லிஸ்ட் வந்து 4, மொத்தம் 4 ஸ்ட்ரிங் அதில் இருக்குது. மெர்சி, மெர்லின், கிங், ஸ்ட்ரிங், கிரேஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ 4 ஸ்ட்ரிங் வந்து நமக்கு இருக்குது. அடுத்து மறுபடியும் 1 ப்ரெஸ் பண்ணி நான் கண்டினியூ கொடுக்குறேன். அடுத்த ஆப்ஷன் சிக்ஸ்த் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணலாம். ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ என்டர் த எலிமெண்ட் டு ரிமூவ். எந்த எலிமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ மெர்சி அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் நம்ம கொடுத்தோம்னா எலிமெண்ட் ரிமூவ்டு மெர்சி அப்படிங்கிறது ரிமூவ் ஆயிடுது. அகெயின் ஐ எம் ப்ரெஸ்ஸிங் 1 டு கண்டினியூ த ப்ராசஸ். ஸோ அடுத்து நம்ம 7th ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ என்டர் த சாய்ஸ் 7th. சார்ட்டிங் பண்ண போகுது. சார்ட்டிங்னா நமக்கு தெரியும் அசெண்டிங் ஆர்டர் அல்லது டிசெண்டிங் ஆர்டர். ஸோ இங்கே வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் நமக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தரப்போகுது. ஸோ ABCDEF இருக்கு இல்லையா, அதில் கேரக்டர் வைஸாக நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தரப்போகுது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் G, அடுத்து K, அடுத்து M, அந்த ஆர்டரில் நமக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தந்துருச்சு. அகெயின் ஐம் சூஸிங் த ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ நம்மளுடைய அடுத்த வந்து ஆப்ஷன் வந்து 8 இருக்குது, அது கொடுக்கலாம். நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுது. ஸோ என்னென்ன கேரக்டர்ஸ், என்னென்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் நம்மளுடைய லிஸ்ட்டில் இருக்குதோ அதை நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடுச்சு. ஸோ நம்ம 0 கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்னா வெளியே வந்துடலாம். பிரேக் பண்ணி ஆப்ரேஷனை விட்டு வெளியே வந்துடலாம். நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.